ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் நம்மை சந்தோஷமாக வைக்கும்படிக்காக அவர் ஆசை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. அவருடைய சமூகத்திலே வருகிறதான ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அவர் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற தேவன். ಆ ಸಂತೋಷ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. அவர் கொடுக்கிறதான சந்தோஷம் உலக பிரகாரமானது அல்ல, அது பரலோகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அந்த சந்தோஷத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்கும்படியாக அவர் விரும்புகிற தேவன். ಆ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಅದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அந்த சந்தோஷம் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து பொங்கி பொங்கி வருகிற ஒரு சந்தோஷம். ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಾಗ, தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற போது, தேவனை ஆராதிக்கிறதான ಸಮಯ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, தேவனை சந்திக்கிறதான நேரத்துல ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. நம்ம ஆவிக்குள்ளதான ஒரு இருதயம் அது சந்தோஷப்படுகிறதா ಆ காணப்படுகிறது. ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೃದಯವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನ ಘನಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. அந்த சந்தோஷம் நம் உள்ளத்திலே உண்டாக வேண்டுமானால் நம் இருதயத்தை திறந்து தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாக காணப்பட ಅದಕ್ಕೆ வேண்டும். ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. அதற்காகவே தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. அந்த காரணத்துக்காகவே தேவன் நம்ம சமூகத்திலே சேர்த்திருக்கிறார். ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ. அந்த காரணத்தினால இந்த வேளையில நாம் எல்லோரும் சந்தோஷம் உள்ளவர்களாக காணப்படலாம். ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. எரேமியா எழுதின நிருபத்திலே 18ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிப்போம். ಇಗೋ, ಅವನು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಪುನಃ ತನಗೆ ಸರಿತೋಚುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. குயவன் வணைந்து கொண்டிருந்த மண்பாண்டம் அவன் கையிலே கெட்டு போயிற்று. அப்போது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி குயவன் அதை திரும்ப வேற பாண்டமாக வணைந்தான். ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. அது புதிய ஒரு பாத்திரமாக அவன் படைத்தான். ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ, குயவன் கையிலே இருக்கிறதான புதிய ஒரு பாண்டம் ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. குயவன் கையிலே இருக்கிற ஒரு புதிய பாண்டம் என்ற தலைப்பிலே இந்த வசனங்களை தியானிப்போம். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இந்த வசனத்திற்காக தலைகளை தாழ்த்தி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. எல்லாரும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தலைகளை தாழ்த்தி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪಾತ್ರೆಯೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪಾತ್ರೆಯೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದೆ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಯ್ಯ. ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಯ್ಯ. ವೇದವು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಸಿ ಬಳಸಿಕೋ. ವೇದವು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಸಿ ಬಳ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೋ. ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಕುಂಬಾರನೇ ಕುಂಬಾರನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಗಿನ ಛಾಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕುಂಬಾರನಾಗಿದ್ದು ದೇವರೇ, ಹೌದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರಿತಿರುವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಅದನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಯೇಸುವೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ನೀನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், நான் கவனிக்கிறான் அந்த வேளையில எரியாமை இடத்துல கர்த்தர் பேசுகிறார், குயவனுடைய வீட்டிற்கு நீ கடந்து போ என்று சொல்லி. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. உனக்கு சொல்ல வேண்டியதான வார்த்தைகளை அந்த இடத்துல நான் உனக்கு அறிவிப்பேன், கடந்து போ என்று சொல்லுகிறார். ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. எரேமியா அந்த இடத்துல குயவன் வீட்டுக்கு கடந்து போகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರನು ಅವನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಅವನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், அந்த சக்கரத்தின் மேலே அந்த களிமண்ணை வைத்து அந்த குயவன் திருத்தி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்க ಅವನು முடியும். ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. அவன் செய்கிறதான காரியத்தை அந்த இடத்துல கவனிக்க முடியும். ಅದು ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. அந்த மண்ணானது, அந்த பாத்திரமானது கெட்டு போனது. ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದದನ್ನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಸೆದು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಆ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. அந்த கெட்டு போனதான அந்த களிமண்ணையை அவன் வெளியே எடுத்து போட்டு விடாதபடிக்கு மறுபடியும் அந்த சக்கரத்தின் மேலே வைத்து ஒரு புதிய பாண்டத்தை வணைகிறதை பார்க்க முடியும். ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅನುಭವ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನನ್ನು ಕಳಿಸುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. கர்த்தர் எரேமியா ஒரு விஷயத்திற்காக அனுப்புகிறார். எரேமியாவுக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லி குயவன் வீட்டுக்கு அவர் அனுப்பி கொடுக்கிறதை பார்க்க முடியும். ಈ ಜನರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. இந்த ஜனங்கள் கெட்டு போனவர்களாக இருக்கிறார்கள், அவர்களை சரி செய்கிறேன் என்று. ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವೆನು. அவர் பாழானதான குணங்களை உடையவர்களாக இருந்தார்கள், அவர்கள் நான் மாற்றுகிற தேவன். ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಮನ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. அவர் பாவத்திலே விழுந்து போனார்கள், அவர் மனம் திரும்பும்படி நான் செய்கிறவர். ಅವರು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಆತನು ನನಗೆ ದೇವರು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. அவர் பொல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள், அவர் மறுபடியும் மனம் திரும்பும்படி அவர்களுக்கு நான் கெட்டுப்போன களிமண்ணை புதிதாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார். ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. அவர் ಮನಸ್ತಾಪಪಡುம்படிக்கு அவர்கள் நான் ಮಾற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார். ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದೇವೆ. இந்த நேரத்தில் நாம் பார்க்கும்போது குயவனுடைய கையில அப்படி என்றால் தேவனுடைய கரத்துல இருக்கிறதான ஒரு களிமண்ணை போல நாம் ಕಾಣಪಟ್ಟು கொண்டிருக்கிறோம். ಈ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನೋ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. களிமண்ணை போல இருக்கிறதான அந்த மனுடைய வாழ்க்கையை அவர் எப்படி சரி செய்கிறார் என்பதை குறித்து பார்ப்போம். ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಂತಿದೆ. நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய கரத்துல இருக்கிறதான ஒரு களிமண்ணை போல காணப்படுகிறது. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಪ, அது சில காரியங்களை பார்க்கும்போது அது பாவமாய் இருக்கிறது. ಪಾಪ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஒருவேளை பாவமாய் இருக்கிறது, தவறான முடிவுகளை எடுக்கிற காரியமாய் இருக்கிறது, ಸೋಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. தோல்வினால நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ಅನುಭವಿக்கிறோம். ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. கஷ்டங்களை அனுபவித்துதான பாழானதான ஒரு வாழ்க்கையை போல ஒரு பாண்டமாய் ಆದ್ರೆ காணப்படுகிறோம். ದೇವರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட அந்த காரியத்தை தேவன் தள்ளி விடுகிற தேவன் அல்ல. ಕುಂಬಾರನು ಆಳಾದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತೋಚಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದಂಥದ್ದನ್ನ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. குயவன் பாழான பண்டத்தை மீண்டும் புதிதாக வணைகிறது போல தேவன் நம்மை புதிய சுற்றியாக மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ನೋಡಿರಿ, ಕುಂಬಾರನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇರುವಾಗ ಅದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, குயவனுடைய கையிலே களிமண் இருக்கிறது போல தன்னுடைய இஷ்டத்திற்கு பிரகாரமாக ஒரு உருவத்தை கொடுக்கும்படிக்கு அவன் வணைகிறதான ஒரு காரியம் காணப்படுகிறது. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರನ್ನು ಕೂಡ, ದುಷ್ಟನಾಗಿರುವನು ಕೂಡ ಇವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಯಾರು ದೇವರ ಹಸ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, அவருடைய வாழ்க்கை பொல்லாத வழிகளாய் இருக்கும்போது, கேடுகட்டதான ஒரு காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிற ஒரு மனுஷனை திருத்தவே முடியாது என்று சொல்லி தள்ளிவிடுகிறதான வேளையில கூட அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற போது குயவன் எப்படி புதிய பாத்திரமாய் மாற்றுகிறானோ அதே போல அந்த மனுஷனை புதிய சுற்றியாய் தேவன் மாற்றுகிறார். ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರು. அந்த இடத்துல படம் வரைகிறதான ஒரு இடத்துல ஒரு சிறுவனுக்கு சில காகிதங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. ಅವನು ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. அந்த பேப்பர்களை எடுத்துக்கொண்டு அவன் என்ன பண்றான், அந்த சித்திரத்தை அது மேல வரைந்து கொண்டிருக்கிறான். ಆ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. அந்த படம் வரைகிற போது அது சரியாத முறையில வரவில்லை. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಳೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. மறுபடியும் அவனுக்கு ஒரு பேப்பர் கொடுக்கப்படுகிறது. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿದನು, ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. மறுபடியும் அந்த காகிதத்தின் மேலே அவன் அந்த படம் வரைகிறான், அதுவும் சரியாக வரவில்லை. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಗದ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. இப்படியாக அவனுக்கு அநேக காகிதங்கள் கொடுக்கப்பட்டே இருக்கிறது. ಅವನ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಲೇ ಇದ್ದನು. அவன் அதன் மேல எழுதி கொண்டே இருக்கிறான். ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಮುದುರಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಅದನ್ನ பாருங்க, அது சரியான வரவில்லை என்று சொல்லி அதை முறுக்கி அப்படியாக தள்ளிவிடுகிறான். ನೋಡಿರಿ, ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. காகிதத்துல சரியாக வரையாததான வீசப்பட்டதான அந்த பேப்பரை எடுத்து மறுபடியும் அதை ரூபிக்க முடியவில்லை. ಅದು ಎಸೆಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. அது எரியப்படுவதற்கு தகுந்ததா இருக்கிறதை விட வேற எதுக்கும் அது பயன்படாது. ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. அவன் முயற்சி செய்தும் கூட அந்த படம் வரைய முடியாதபடி காணப்பட்டது. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನು. அவன் ஏனென்றால் அந்த படம் வரையும்படிக்காக அவன் ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கும்படியாக அவன் கடந்து வந்தவன். ಅವನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನು. ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. அவன் பயிற்சி எடுக்கும்படியா வந்தவன், அவனுடைய காரியம் அவ்வளவுதான். ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಿಡಿಸುವವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. பாருங்க, அந்த தேர்ச்சி பெற்றதான அந்த படம் வரைவனுக்கு எப்படி எழுத வேண்டும், எப்படி வரைய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுக்கு நன்றாக தெரியும். ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட இந்த சிறு பையனுக்கு அது தெரியாது. ಅದು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿ செய்யவும் ஆனாலும் முடியவில்லை. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇರುತ್ತಾನೋ ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ஆனாலும் கூட எந்த ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய கரத்துல விழுகிறானோ அந்த மனுஷனை தேவன் எப்படி கொண்டு வர வேண்டும், எப்படி உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾಗುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ. ஒருவேளை காகிதத்தில் வரையப்பட்டதான ஒரு படத்தை போல உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த நாளிலே காணப்படலாம். ஆனாலும் கூட அதை புதிதாக்க தேவனால் முடியும். ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಂತ ಆ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ஒருவேளை அந்த படம் வரையப்பட்டதான அந்த காகிதம் அது வேண்டாத காரியமாக இருக்கக்கூடும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ? அப்படியானால் நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த காலவேளையில எந்த ஒரு காரியத்திலே கெட்டு போய் இருக்கிறது? ಪಾಪದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? பாவத்தினாலே கெட்டு போய் இருக்கிறதா? ನೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? நீ எடுத்ததான தவறான முடிவில் அது கெட்டு போய் இருக்கிறதா? ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? உன்னுடைய வியாபாரத்தினால் அது கெட்டு போய் இருக்கிறதா? ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? உன்னுடைய தொழிலினால் அது கெட்டு போய் இருக்கிறதா? ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? மற்றவர்களாலே உன்னுடைய குடும்பம் கெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறதா? ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? மற்றவருடைய வார்த்தையை கேட்டு உன்னுடைய உள்ளம் கெட்டு போய் இருக்கிறதா? ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? உன்னுடைய படிப்பு வேறொரு மூலமாக அது கெட்டு போனதா இருக்கிறதா? ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ? உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மற்றவர்களால கெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறதா? ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಕರ್ತನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனாலும் கூட உன்னுடைய வாழ்க்கை எதனால யாரால கெட்டப்பட்டு போயிருக்கிறது கெட்டு போயிருக்கிறதோ அதை கர்த்தர் மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ஐயோ இதை சரி செய்ய முடியாது. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்த போராட்டத்தை யாராலும் சரி செய்ய முடியாது. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. அநேக பிரயாசங்கள் செய்தும் கூட இதனால் செய்ய முடியல. யாரால இதை செய்ய முடியும்? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. என்னுடைய வாழ்க்கை முழுதுமா கண்ணீரோடு கூட நான் கழித்து பார்த்தேன், அதை செய்ய முடியவில்லை. ನನ್ನ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಊರಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ஆனால் என் மகனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு கூட வேண்டினேன், ஆனாலும் கூட அவன் மாறவில்லை. ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆತನು ಅವನು ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. அவனுடைய கால்களில் கூட விழுந்தேன், ஆனாலும் கூட எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. பாருங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையில அநேக எதிரான காரியங்கள் வந்தாலும் கூட என்னுடைய கணவர் இன்னும் மனம் திரும்பாதபடி இருக்கிறார். ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನೇ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನೀವು ಕರ್ತನ ಒಳಗಡೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಾಗಿ ಆತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு மாற்றமும் இதுவரையில் நடக்கலை என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறதான தேவ ஜனமே, தேவனுடைய கரத்திலே ஒரு களிமண்ணை போல நீ ஒப்பு கொடுக்கிற போது கர்த்தர் அதை மாற்றி பார்க்கிறத தேவனாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு வல்லமை உள்ள தேவனாய் ನಿನ್ನ இருக்கிறார். ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. குடும்பத்தை மாற்ற வல்லவர். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பிள்ளைகளை மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕರ್ತನು ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. வாழ்க்கையை மாற்ற வல்லமுள்ள தேவன். ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಗೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ஒரு சிற்பியுடைய கரத்திலே ஒரு பெரிய கல் கொடுக்கப்பட்டது. ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. அந்த கல்லை எடுத்துக்கொண்டு ಅವನು என்ன செதுக்கி கொண்டு இருக்கிறான். ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೆತ್ತುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೆತ್ತಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? ಆಲೋಚಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. அவன் செதுக்கிறதான வேளையில எப்படி எந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அவன் முதலாகவே யோசித்தவன். ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಿಂದನೇ ನಾನು ಕೆತ್ತುತ್ತೀನಿ ಎಂಬುದು ಅವನು ಕೆತ್ತದಿಲ್ಲ. பாருங்க, அந்த சிற்பி மத்திய பாகத்திலிருந்து செதுக்கணும் என்று சொல்லி அப்படியாக யோசிப்பது இல்லை. ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಕೆತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಕೆತ್ತದಿಲ್ಲ. ஒருவேளை பின்பாகத்திலிருந்து நான் செதுக்கி கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி யோசிப்பதில்லை. ಆ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. அந்த சிற்பிக்கு நன்றாக தெரியும் எந்த இடத்திலிருந்து ಆರಂಭಿಕ வேண்டும் ಎಂದು. ಅವನು ನೋಡಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವನು ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. பாருங்க, அந்த சிற்பி அந்த கல்லை பெற்றுக்கொண்டு அவன் செதுக்கி செதுக்கி அது ஒரு ரூபத்தை கொண்டு வருகிறான். ಅದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. அது ஒரு ரூபத்துக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. நம்ம பார்க்கிறோம், ஆனாலும் கூட அந்த சிற்பி எந்த முறையில செதுக்கி எப்படி அந்த வடிவத்தை கொண்டு வருகிறான் என்று சொல்லி நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. எப்படி அந்த வடிவத்தை உருவாக்குகிறார் என்று சொல்லி பார்த்து கொண்டே ಆ இருக்கிறோம். ಶಿಲ್ಪಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆತ್ತಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ದೇಹದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆತ್ತಬೇಕೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, அவன் எப்படி செதுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எந்த இடத்துல செதுக்க வேண்டும், முக பாகத்துல மார்பு பாகத்துல செதுக்கி அதுக்கு ஒரு வடிவத்தை கொடுத்து நல்ல ஒரு உருவத்தை ಉಂಟು பண்ணுகிறான். ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. பாருங்க, ஒரு அழகான ஒரு சிலையை அவன் என்ன செதுக்கி வைக்கிறான். ಈ ಕೆತ್ತನೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೆತ್ತಿ
ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, அங்க பார்த்து கொண்டிருந்தான ஒரு மனுஷன் எப்படியாக சொல்லுகிறான், இந்த சிற்பி அழகாக அதை செதுக்கி அழகான ஒரு சிற்பியை ஒரு உருவத்தை நம்மிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறான் என்று, சிலையை என்னிடத்தில் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி, ಅದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. அது பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. மிக அழகான ஒரு சிலையாய் காணப்படுகிறது. ಆದರೆ ஆனாலும் ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. அதற்கு அவன் உயிர் ஊட்ட முடியாது. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. அதற்கு அவன் உயிரை கொடுக்க முடியாது. ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಧ್ಯ. அதற்கு ஜீவனை கொடுக்க ஒருவனால் மட்டும் முடியும். ಅದು ಕರ್ತನಾಗುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ. அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯೋ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಆಕಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಆತನು ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த பகுதி கெட்டு போய் இருக்கிறது செதுக்கி புதிய வடிவத்தை கொடுத்து ஒரு உருவத்தை கொடுக்க தேவனால் முடியும். ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவனிடத்திலே நான் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும். ಯಾರು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೋ, ಆತನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. எப்பொழுது நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனுடைய சமூகத்திலே முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ, அப்போது நல்ல ஒரு உருவத்தை அவர் உண்டு பண்ணுகிறார். ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆனாலும் இந்த நாட்களில் நம்ம உருவாக்கும்படி தேவனிடத்திலே ஒப்பு கொடுப்பதில்லை. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. உருவாக்கும்படிக்காக, நல்ல முறையில் உருவாக்கும்படிக்காக தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்காதபடி உலக வாழ்க்கையில ನಾವು ಒಪ್ಪು கொடுக்கலாக ಕಾಣப்படுகிறோம். ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 64:8 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಈಗಲಾದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಿ, ನಾವು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ನೀನು ಕುಂಬಾರನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. இப்பொழுதும் கர்த்தாவே, நீர் எங்களுடைய பிதா, நாங்கள் களிமண், நீர் எங்களை உருவாக்குகிறவர், நாங்கள் அனைவரும் உமது கரத்தின் கிரியை. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ನಾವು ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು. பாருங்க, நாம தேவனுடைய கரத்துல, குயவனுடைய கரத்துல இருக்கிறதான ஒரு களிமண்ணை போல இருக்க வேண்டும். ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಕುಂಬಾರನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. குயவன் கையில களிமண் இருக்கும்போது தன்னுடைய இஷ்டம் பிரகாரமாக அவன் வணைய முடியும். ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய வாழ்க்கை கெட்டு போனாலும் கூட அதை அவன் உருவாக்க முடியும். ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆತನು ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எதிர்காலம் கெட்டு போனாலும் கூட அதை உருவாக்க முடியும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ರೂಪಿಸುವಂತವನಿಗೆ ನಾವು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಆತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. உருவாக்கப்படுகிறவர்களுக்கு கரங்களிலே நாம் களிமண்ணை போல காணப்பட வேண்டும். ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುಂಬಾರನು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. உலகத்துல இருக்கிறதான குயவன் அந்த களிமண்ணை குறித்து எப்படி உருவாக்குறார் என்பதை சொல்லி தியானிப்போம். ಕುಂಬಾರನು ಮೊದಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அந்த குயவன் முதலாவது பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு களிமண்ணை தேர்ந்தெடுக்கிறான். ನೋಡಿರಿ, ಕುಂಬಾರನು ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அது பாருங்க, அவன் தேர்ந்தெடுக்கிறதான மண் உத்தமமான ஒரு சரியான ஒரு மண்ணை அவன் தேர்ந்தெடுக்கிறான். ಅವನು ಮರಳು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. அவன் அந்த மணலை அவன் தெரிந்து கொள்ள எழுப்பதில்லை. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. பாருங்க, நிலத்தில் இருக்கிறதான ஒரு வகையான மண்ணை அவன் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. வேற வேற விதமா இருக்கிற மண்ணை கூட ಅವன் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು. பாருங்க, அந்த பாத்திரம் நல்லா உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேர்ந்தெடுக்கிறதான மண் அது களிமண் மாத்திரமாய் இருக்கிறது. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அது உத்தமமான ஒரு களிமண்ணை அவன் தேர்ந்தெடுக்கிறான். ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲು, ಕಸ, ಕಡ್ಡಿ ಮುಂತಾದ ಅಶುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. மண்ணிலுள்ள கல், குப்பை, தூசு இவைகளை போன்ற அந்த அசுத்தங்களை அவன் வெளியே எடுத்து போடுகிறான். ನೋಡಿರಿ, ಕುಂಬಾರನು ಅದನ್ನು ಹದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಕಲ್ಲು, ಕಡ್ಡಿ, ಕಸ ಏನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, அந்த களிமண்ணை அவன் உருவாப்பதற்கு முன்பாகவே, சரி செய்வதற்கு முன்பாகவே இப்படிப்பட்டதான அசுத்தமான கிரியைகளை எடுத்து வெளியே போடுகிறான். ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. அந்த களிமண்ணோடு கூட தண்ணீரை சேர்த்து அதை ಸರಿ செய்கிறான். ಹದಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಹದ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಆಕಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಅದು ಒಂದು ಬಂಕ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. அவன் நினைத்ததான உருவாக்கப்படுகிறதான அந்த பாத்திரம்
அது பதப்பட வேண்டுமானால் அவன் காலில் அது மிதிக்கப்பட வேண்டும். அது பதப்படுத்ததான ஒரு மண்ணாய் காணப்பட வேண்டும். ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, அந்த களிமண்ணை அந்த சக்கரத்தின் மேலே வைத்து சுற்றி அதுக்கு தேவையான ஒரு வடிவத்தை அவன் உருவாக்குகிறான். ಐದನೇದಾಗಿ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. செய்துதான் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து நெருப்பிலே சுட்டு அது பலப்படுத்துகிறான். ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಂಬಾರನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಡಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. உலகத்திலே பாண்டங்களை உருவாக்குறதான குயவன் அது பலப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி உலக பிரகாரமான அநேக காரியங்களை அவன் செய்கிறான். ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಾಗಲು ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ஒரு பலமான ஒரு அழகான ஒரு பாத்திரம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அநேக நிலைமைகளை அது கடந்து வர வேண்டும். ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಗೆ ವಿರೋಧಿಸದೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. பாருங்க, அந்த மண்ணானது அது விரோதப்படுத்தாதபடிக்கு குயவனுடைய கையில அது சேர்ந்து கொள்ளுகிறது. ನೋಡಿರಿ, ಎರಡನೇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕುಂಬಾರನಾದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ஆவிக்குரிய குயவனாகிய தேவன் மனிதனை எப்படி வணைகிறான் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும். ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ தேவன் தன்னுடைய ஊழியத்திற்காக மனிதனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವನಿರುವಂತ ಪಾಪ, ಅಹಂಕಾರ, ದುಷ್ಟತನ, ಕೇಡಿನ ಬುದ್ಧಿ, ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು, ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಅಶುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. பாவம், அகந்தை, துர்க்கிரியை, தீய புத்தி, மனிதனுக்குள் இருக்கும் அநேக கெட்ட பழக்கங்களை அவர் வெளியே எடுத்து போட்டு அசுத்தங்களை எல்லாம் எடுத்து சுத்தப்படுத்துகிறார். ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, தேவன் ஒரு மனிதனை தன்னுடைய ஊழியத்துக்காக தேர்ந்தெடுக்கிற போது அந்த மனுஷனுக்குள்ளாக இருக்கிறதான தேவையற்ற காரியங்களை அவர் வெளியேற்றுகிறார். ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ஒரு விசுவாசியாக கடந்து வருகிற போது தேவையற்ற காரியங்களை அவர் வெளியேற்றுகிறார். ಇದು ಇಲ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪ, ಅಹಂಕಾರ, ದುಷ್ಟತನ, ಕೇಡಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಂಬಾರನು, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕುಂಬಾರನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, ஊழியம் செய்கிறதான ஊழியக்காரருக்கு மட்டும் இந்த ஒரு காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் அல்ல, விசுவாசியாக தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு வருகிறதான ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பாவம், அகந்தை, துர்க்கிரியை, தீய புத்திகள் இவைகள் எல்லாம் அவர் வெளியேற்றும் போது மட்டுமே அவன் நல்ல ஒரு பாத்திரமாக உருவாக்கப்பட முடியும். ಮೂರನೇದಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, தன்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக உள்ளத்தை அவர் உருவாக்குகிறார். ನೋಡಿರಿ, ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರು ಮೃದುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, ஒரு மனிதனுடைய இருதயம் சில வழிகளிலே அது கடினமாய் இருக்கும்போது கர்த்தர் அதை உடைத்து மென்மையாய் மாற்றுகிறார். ನೋಡಿರಿ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು வாழ்க்கைಯ ಶಿಸ್ತು ಅನುಭವங்கள் ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ மற்றும் ಮೂಲಕ பயிற்சிகள். ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. பாருங்க, ஒழுக்கம் பயிற்சிகள் மூலமாக அவர் ஆளுமையை அவர் மாற்றுகிறார். ನೋಡಿರಿ, ಅವನ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, அவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அவர் ஒரு சில முறைகளை அவர் உருவாக்குகிறார். ಅವನಿಗೊಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அவருக்கு ஒரு பயிற்சியை உண்டு பண்ணுகிறார். ಅವನಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. அவனில் இருக்கிறதான எல்லா அசுத்த காரியங்களை நீக்கி போட்டு அவன் நல்ல ஒரு மனுஷனாய் உருவாக்குகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಐದನೇದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. சோதனைகள் மூலமாக, கஷ்டத்தின் மூலமாக அவர் நம்பிக்கையை பலப்படுத்துகிற தேவன். ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸುವತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சோதனைகள் மற்றும் கஷ்டங்கள் வருகிறதான வேளையில அவனுக்கு நம்பிக்கையை ஊற்றி அந்த பாத்திரத்தை பலப்படுத்துகிறார். ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀವು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಆನಂದಕರವಾದದೆಂದು ಎಣಿಸಿರಿ. ಆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿ, ಆಗ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಿತರು, ಸರ್ವ ಸುಗುಣವುಳ್ಳವರು, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದವರು ಆಗಿರುವಿರಿ. என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது
பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் குறைவுள்ளவர்களாய் இராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூர்ಣ ಕ್ರಿಯೆ செய்ய கடவது. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. சோதனை என்று பார்க்கும்போது அது நம்ம நம்பிக்கையை பலப்படுத்துகிறதா. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಂಬಾರನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡದೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಡ್ಡಿ ಕಸ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಡದಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, அந்த குயவன் அந்த மண்ணை மேலோட்டமாக பதப்படுத்தாதபடிக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிறதான குச்சி அந்த மாதிரி வேற காரியங்கள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு பதப்படுத்துகிறான். ನೋಡಿರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ದೇವರು ಸಹ ಕುಂಬಾರನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪ, ದುಷ್ಟತನ, ಅಹಂಕಾರ, ಕೇಡಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತ್ಮಿಕ ಕುಂಬಾರನು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அதே போலதான் ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் இருக்கிற நம்ம தேவன் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துஷ்டத்தனத்தை, அகந்தையை, கேடுள்ள காரிய, தீமை செய்கிற குணங்களை எல்லாம் எடுத்து போட்டு நல்ல ஒரு பாத்திரமாய் வணையும்படிக்கு உருவாக்குகிறார். ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕುಂಬಾರನು ಅವನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು. உலக பிரகாரமாய் இருக்கிறதான குயவன் அந்த மண்ணை எப்படி பதப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லி பார்க்க முடியும். ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕುಂಬಾರನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. பாருங்க, ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் இருக்கிற தேவன் கூட நம்ம எப்படி உருவாக்குகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த இடத்துல ரெண்டு காரியங்களை பார்க்கிறோம். ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, உலகத்தின் பிரகாரமாய் இருக்கிறதான குயவன் அது வியாபாரத்துக்கென்று அதை செய்கிறான். ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಕುಂಬಾರನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் இருக்கிற தேவன் பரலோகத்துக்கு உருளாக மாற்றும்படிக்கு ஒரு நல்ல பாத்திரமாய் மாற்றுகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕುಂಬಾರನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಆತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அப்படியானால் அந்த குயவன் கையில் அந்த தேவனுடைய கரத்துல இருக்கிறதான ஒரு களிமண்ணை போல நாம் காண ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕುಂಬಾರನ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀನು ಸುಂದರವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அப்படியானால் ஆவிக்குரியதான குயவன் கையிலே நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கிற போது அவர் உன்னை அழகான ஒரு பாத்திரமாய் மாற்ற வல்லவர். ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-4 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು, ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು, ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸುವವರನ್ನು ಅರಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ಶಪಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிப்பவர்களை சபிப்பேன். பூமியுள்ள வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ஆபிரகாமனுடைய சரித்திரம் நமக்கு தெரியும். ಅವನು ಕರೆದಂತ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧಿಯನಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. தேவ அழைப்புக்கு ஏற்று அவன் கடந்து வந்தான் என்று சொல்லி கூட நமக்கு தெரியும். ಆದರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಅವನು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿನೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದು. தேவன் அழைக்கிறதான வேளையிலே அவர் எப்படிப்பட்ட மனுஷனாய் இருந்தான் என்பதே முக்கியம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. தேவன் ஆபிரகாமை அழைக்கிறதான வேளையிலே அவன் விக்கிரகங்களை உருவாக்குற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான். ಅವ್ರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ. அவர் தகப்பனோடு கூட சேர்ந்து அந்த காரியத்தை அறிந்ததான ஒரு மனுஷன். ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಕಸುಬನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. பாருங்க, தகப்பனோடு கூட சேர்ந்து அந்த தொழிலை கற்றதான ஒரு மனுஷன். ಆ ಒಂದು ಕಸುಬನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. பாருங்க, அந்த தொழிலை கற்றதான அந்த மனுஷனுக்கு 75 வயதிலே ஒரு அழைப்பு வருகிறது. ಇದುವರೆಗೂ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಅವನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. இதுவரைக்கும் பழக்கமில்லாத பார்க்காத ஒரு மனிதன் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு அழைப்பு அந்த மனிதனுக்கு வருகிறது. ಇದುವರೆಗೂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನ ಆತನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. இதுவரையும் கேட்காததான ஒரு மனுஷன் இடத்துல இருந்து ஒரு சத்தம் அவனுக்கு வெளிப்படுகிறது. ಇದುವರೆಗೂ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ
ಮಾಡದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ. இதுவரையில எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. பாருங்க, தேவனுடைய சமூகத்திலே ஒரு மனுஷனை கொண்டு வருவது அது பிரசவ வேதனைக்கு உட்பட்டதா இருக்கிறது என்று பவுல் சொல்லுகிறார். ಅಲ್ವಾ? ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. பாருங்க, ஒரு மனுஷனை தேவனுடைய சமூகத்திலே கொண்டு வரும்படிக்கு அவர்கள் ஏற்றதான அநேக காரியங்களை நாம் செய்கிறோம். அவர்களை பின்பற்றி அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் செய்து அவருக்காக ஜெபிக்கிறோம், அநேக காரியங்களை செய்கிறோம். ஆனாலும் கூட அந்த மனுஷன் தேவனுடைய சமூகத்திலே வருவதில்லை. ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, தேவன் அவர்களுக்கு அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். ದೇವರ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. பாருங்க, அந்த மனுஷனுக்கு தேவன் விடுதலை கொடுத்திருப்பார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ஜெபத்தை கேட்டு அவனோட வாழ்க்கையில் இருந்த எல்லா பிரச்சனைகள் கூட அவர் தீர்த்திருப்பார். ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட அந்த மனுஷன் தேவனுடைய சமூகத்திலே வருவதில்லை. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ஆனாலும் கூட ஆபிரகாமுக்கு தேவனுடைய அழைப்பு வருகிறது. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇವಾಗ ಕರೆದ್ರೆ ಅವನ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ, ಅವನ ಮಾತುಗಳು, ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. பாருங்க, விக்கிரகங்களை செதுக்கி பிழைத்துக் கொண்டிருந்ததான ஒரு மனுஷனுக்கு தேவனுடைய அழைப்பு வருகிறது என்றால் அவனுடைய அந்த நேரத்துல அவனுடைய நிலைமை, அவனுடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருந்திருக்கும்? ಅವನ ಜೀವನನೇ ಅದು, அவனுடைய வாழ்க்கை ஆதாரமே அதுதான். ಅವನು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವನು ಬದುಕಬೇಕು, அதற்குள்ளாகவே அவன் பிழைப்பு இருக்கிறது. ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனால் தேவனுடைய அழைப்பு அவனுக்கு வருகிறதை பார்க்கிறோம். ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು, அப்படிப்பட்டதான ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்தை அவர் எப்படி மாற்றினார், ಅವನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದರು, அவனுடைய வாழ்க்கையை எப்படி உருவாக்கினார். ಅವನೇ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹನ ರೂಪಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, அவனே ஒரு விக்கிரகத்தை உருவாக்குறதான ஒரு மனுஷன், ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, அப்படியான ஒரு ஒரு சிலையை உருவாக்குறதான ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ஒரு சிலையை செதுக்கி நிற்க வைக்கிறதான ஒரு ಆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த நேரத்துல கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கிறார். ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ, சொல்லுகிறதான ಈ ದೇಶத்துக்கு ನೀ கடந்து போகணும். ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. அந்த நேரத்துல அவன் உள்ளம் எப்படி மாற்றப்பட்டு இருக்கும். ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. எத்தனை வார்த்தைகள், எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வந்தாலும் கூட சிலருடைய உள்ளங்கள் கடினமாகவே இருக்கிறது. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಶೋಧನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮಂಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அவருடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ தோல்விகள், கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பிசாசியானவன் கட்டி போட்டு இருக்கிறான். ಅಂತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய வாழ்க்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக பிரயாசம் எடுக்கிறதான தேவன் அவர் ஏன் ஆகலன்னு சொன்னாக்க அவருடைய கரத்துல இல்லாத ஒரு களிமண்ணா இருக்கிறார்கள். ಒಬ್ಬರ ಕುಂಬಾರನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. அவன் குயவனுடைய கையிலே இருக்கிறதான களிமண்ணை போல அவன் கீழ்ப்படிந்து நடந்து கொண்டான். ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. கர்த்தர் சொன்னதான ಒಂದು ದೇಶத்துக்கு ಅವன் கடந்து போனான். ಅವನು ಮರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, மறு உத்தரவு ಅವன் கொடுக்கவில்லை. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, தேவனே அந்த பாஷை எனக்கு ಆ தெரியாது, ಜನರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ, அந்த ஜனங்களுடைய பரிச்சயம் கூட எனக்கு இல்ல, ನಾನು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅದರ ಗುರುತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, நான் போகிற இடம் கூட அந்த அடையாளம் கூட எனக்கு தெரியாது, ನನಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗವೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. போகிற வழியை கூட நான் அறியாதவன். ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿರುತ್ತೇವೆ. அழைக்கும் போது நமக்கு கூட சில வழிகள் தெரியாதபடி இருக்கிறது. ಈಗ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೋದು. பாருங்க, இப்போ லொகேஷன் வந்துட்டு நம்ம சொல்லி சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சரியா போய் சேருவோம். ಆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. கூகுள் மேப் நமக்கு காண்பிக்கிறது சரியான வழியை. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, யாரையும் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೇರವಾದ ದಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. அது நேரான வழியிலே கொண்டு போகிறதான. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ದೇವರೇ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ರು. பாருங்க, ஆபிரகாமுடைய காலத்திலே வழியை காண்பிக்கும்படி எந்த ஒரு அடையாளமும் மேப்பும் இல்லை.
ஆனாலும் கூட தேவனே அவனுக்கு மார்க்க வழியை காண்பித்தார். ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. பாருங்க, அந்த இடத்துல தேவன் ஆபிரகாமை உருவாக்க முற்பட்டார். 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. 75 வருடமாக ஒரே இடத்துல வேலை செய்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தார். 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೀನು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳದೆ ಇದೆಯಾ. 75 வருடமாக இருந்த இடத்துல எந்த ஒரு வளர்ச்சி அற்றவனாக காணப்பட்டாய். 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಭವವೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವನ್ನೇ ನೀನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ. 75 வருடமாக ஒருவேளை அனுபவம் உள்ளவனாக இருந்தாலும் கூட அனுபவம் அற்றவனாகவே காணப்பட்டாய். 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆಕಾರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. பாருங்க, 75 வருடமாக விக்கிரங்களை அவன் சிலைகளை செதுக்கிற போல அவனுடைய முகமும் காணப்படுகிறது. ಬಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು. வா, உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಅರಸುವೆನು. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவளை ஆசீர்வதிப்பேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಶಪಿಸುವೆನು. உன்னை சபிப்பவர்களை நான் சபிப்பேன். ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ಜನங்களுக்கு நீர் ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣப்படுವಾய். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ದೇವರು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ದೇವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. பாருங்க, ஒரு மனிதனை உருவாக்கும்படிக்காக அவனை அழைக்கிறார். ನೋಡಿರಿ, ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಆತನು ವಿಧಿಯನಾದನು. பாருங்க, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்ப்படிந்தான். ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கும்படிக்கு முற்பட்டான். ದೇವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವನು ನಡೆದು ಹೋದನು. வார்த்தை பிரகாரமாக நடந்து போனான். ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಸೇರಿದನು. தேவன் சொல்லிதான் அனுப்பினதான இடத்திற்கு கடந்து போனான். ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ಬಳಗದವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. போகிறதான வேளையில உற்றார் உணர்களை அழைத்துக் கொண்டு போகவில்லை. ಅವ್ರ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟನು. அவருடைய உற்றார் உணர்களை அந்த இடத்துல விட்டவன். ಅವನ ಕಸುಬನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟನು. அவருடைய வேலையை தொழிலை அங்கே விட்டவன். ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟನು. அவருடைய தகப்பனை விட்டவனாய். ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟನು. அவருடைய உறவுகளை அந்த இடத்துல விட்டவனாய். ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಲೋಟನು ಅವರು 3 ಜನರು ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತರು ಹೋದರು. கணவன் மனைவி மறுபடியும் லோட், அந்த 3 பேர் மட்டும் தேவன் சொன்னதான இடத்திற்கு போனார்கள். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕರೆದಾತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಬಾಧ್ಯನಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. விசுவாசத்தினால ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ನೋಡಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರು ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. பாருங்க, இந்த பிரகாரமாக அவன் புறப்பட்டு போனான். தேவன் உள்ளத்திலே விசுவாசத்தை உண்டு பண்ணினார். ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. நம்பிக்கையை குறித்து வேற காரியங்களை குறித்து திடப்படுத்துகிற காரியங்களை குறித்து சொன்னாலும் கூட நாம் மாறுவதில்லை. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು. ಆ ಶಬ್ದದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧಿಯನಾಗಿದ್ದು ಆತನು ನಡೆದು ಹೋದನು. பாருங்க, ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில எங்கிருந்தோ வந்த சத்தத்திற்கு அவன் கேட்டு கீழ்ப்படிந்து அதன் பிரகாரமாக அவன் கடந்து ಈ போகிறான். ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರೆವಿಕೆಗೆ ವಿಧಿಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. இந்த நாட்களில கூட தேவனுடைய அழைப்புக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கலாக காணப்படுகிறோமா? ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಕಿವಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. வீட்டில் இருக்கிறதானவர்களை நாம் அழைக்கிற போது அந்த அழைப்புக்கு ஏற்று செவி கொடுக்காதபடி ஊன்றதில்ல, ஆன்றதும் இல்லை ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. பாருங்க, நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்காதபடி ஊன்றதில்ல, ஆன்றதும் இல்லை. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಹೌದು ಆಮೇನ್ ಅಂತಾನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿನೂ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯರಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. பாருங்க, இந்த நாளில நம்ம நோக்கி தேவனுடைய வார்த்தைகள் வருகிற போது ஆமென் என்றும் சொல்றதும் இல்லை. அதுக்காக நாம் கீழ்ப்படியாதபடி கூட இருக்கிறோம். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படியாதவர்களாக காணப்படுகிறோம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அப்படியானால் நம்ம தேவன் எப்படி ஆசீர்வதிக்க முடியும்? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಫಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? நம்முடைய வேலைகளை அவர் எப்படி அவர் ஆசீர்வாதமாக ಮಾತ್ರ முடியும்? ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அப்படியானால் நம்ம தொழிலை, நம்முடைய வியாபாரத்தை அவர் எப்படி ஆசீர்வதிக்க முடியும்? ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அப்படியானால் நம்ம எதிர்காலத்தை எப்படி உருவாக்க முடியும்? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ஆனாலும் கூட தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தடைகளை நீக்கி விடுதலை ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி கூட நினைக்கிறோம். ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡೋದಿಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுப்பதில்லை. ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி சாய்ப்பதில்லை. ದೇವರು ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. தேவனுடைய அழைப்புக்கு நாம புறக்கணிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேளாதபடி இருக்கிறோம். ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. தேவாலயத்திலே போது ஒரு உற்சாகமற்றவர்களாக இருக்கிறோம். ವಿಧೇಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವವರ ಜೀವಿತ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? கீழ்ப்படியாதவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி அது முன்னேற முடியும்? ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அவருக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. அது அவருடைய வாழ்க்கையில நஷ்டங்களை கொண்டு வரும். ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த இடத்துல வந்து தேவனை ನಾವು சோத்தரிக்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த இடத்துல தேவனை ನಾವು ಇಲ್ಲಿ மகிமைப்படுத்துகிறோம். ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ இந்த ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. இடத்துல வந்து ಕரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கிறது. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. பார்ப்பதற்கு ஆவிக்குரிய காரியமாய் ಆದ್ರೆ காணப்படுகிறது. ಜೀವನದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂದಿಲ್ಲ. ஆனாலும் கூட வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது எந்த ஒரு உருவமும் உண்டாகவில்லை. ಜೀವನದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது உள்ளத்துல எந்த ஒரு மாறுபாடும் ಆದ್ರೆ உண்டாகவில்லை. ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனாலும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படிக்காக காணப்படுகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿದ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த இடத்துல ஒரு மனுஷன் கீழ்ப்படியாத ஒரு மனுஷனாய் பார்க்க முடியும். ಅವನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೌಲನು. அவன் யாரும் இல்லை, அவன் சவுல். ದೇವರೇ ಆತನಿಗೆ ಅರಸನ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. தேவன் அவனுக்கு ராஜாவுடைய பட்டத்தை அபிஷேகத்தை கொடுத்தார். ಅವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அவன் ராஜாவாக அபிஷேகப்பட்டான். ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவன் அரசனாக மாறினான். ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. அவன் யுத்தத்துக்கு போகிறான். ಅಮೋನ್ಯರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, அந்த யுத்தத்துக்கு அமோனியத்துல இருந்ததான எல்லா பொருட்களை அவன் அபகரித்து கொண்டு வருகிறான். ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮುವೇಲನಿಗೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. பாருங்க, அதை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறதான வேளையில அதை குறித்ததான சத்தம் அந்த தீர்க்கதரிசியா இருக்கிற சாமுவேலுக்கு கேட்கப்படுகிறது. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. என்னப்பா இந்த ஒரு சத்தம்? ಇದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುವಂತ ಓರಿಗಳು ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. இது தேவனுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், பலி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எடுத்து வந்ததான பசுக்கள் என்று சொல்லுகிறான். ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಸೌಲನಾಗಿದ್ದನು. அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறி நடந்து கொண்டதான சவுலா இருக்கிறான். ಹೌದು, ಆದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಅವಿದ್ಯತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ தன் கீழ்ப்படியாத நிமித்தமாக ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅರಸುತನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள கொடுக்கப்பட்டதான ರಾಜ ಪಟ್ಟத்தை ಅವன் இழந்து போகிறான். 1 ಸಾಮುವೇಲ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22-23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಾನೋ? ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಟಗರು ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತ ವಿಧೇಯತ್ವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವಿದ್ಯತ್ವವು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದು. ಹಠವು ಮಿಥ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಗೂ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸುತನದಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು. அதற்கு சாமுவேல், கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்குமோ? பலியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் நிலத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம். இரண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூன்ய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிர ஆராதனைக்கும் சரியாய் இருக்கிறது. நீர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினாலே அவர் உம்மை ராஜாவாய் இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான். ವಿಧೇಯತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. கீழ்ப்படியாதவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது, எதற்கு அது ஒப்புதலா இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது விக்கிர ஆராதனைக்கும் அவபக்திக்கும் முரட்டாட்டங்களுக்கும் சமமாய் இருக்கிறது. ನೀನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಧಿಸಿದರೂ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ? ವಿಧೇಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. பாருங்க, நீங்க கீழ்ப்படிதல் இல்லாதபடிக்கு சமூகத்திலே வந்து தேவனை ஆராதிக்கும்போது கூட அது எதற்கு சமமாய் இருக்கிறது என்றால் மந்திரத்துங்களுக்கும் மாட்ட மந்திர கிரியைகளுக்கும் ஆராதனைக்கும் சமமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸೌಲನನ್ನ ದೇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅರಸತನದಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರು. அதன் நிமித்தமாகவே சவுலை ராஜ பட்டத்திலிருந்து அவர் இறக்கி விட்டார். ಅವಿದ್ಯತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದೇ ಇರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರು. கீழ்ப்படியாத நிமித்தம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காதபடி அவன் செய்ததன்படினாலே அந்த அரச பட்டத்திலிருந்து அவன் தள்ளப்பட்டான். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯುತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. பாருங்க, வேண்டாம் என்று சொல்கிறதான காரியத்தை நம்ம செய்கிறதான வேளையில தேவனுடைய கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதத்தை எழுந்துக்கிறோம். தேவனுடைய ஆராதிக்கிறதான ஒரு காரியத்தை கூட, சங்கீதங்களை எழுதுகிறதான பாடுகிறதான காரியங்களை கூட இழந்தவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். ಅವಿದ್ಯುತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. அதன் நிமித்தமாக தேவன் கொடுத்த ಅಭಿಷೇಕத்தை ಕೂಡ ಇழந்து போகிறோம். ಇವಾಗ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಜೋರ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. பாருங்க, இப்போது நம்ம ஆராதிக்கிற வேளையில கை தட்டுகிற போது அந்த அபிஷேகத்தினுடைய அந்த பரிமாணத்தை காணாதபடி காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. எவ்வளவோ ஜெபிக்கிறோம், உபவாசம் எடுக்கிறோம், ஆனாலும் கூட அந்த பழைய அனுபவத்துக்குள்ளாக நாங்க வர முடியாதபடி இருக்கிறோம். ಆ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯುತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. அந்த கீழ்படியாதது நிமித்தமாக தேவன் கொடுத்த ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯங்களை இழந்தவர்களாக இருக்கிறோம். ನಾವು ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவ கரத்துல இருக்கிற களிமண்ணை போல ನಾವು ಕಾಣಪಡ ನೀನು வேண்டும். ಯಾವಾಗ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯೋ ಆಗ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ರೂಪವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்போது தேவனுடைய கரத்துல நீ களிமண்ணை போல இருக்கிறாயோ அப்போது அழகான ஒரு பாத்திரமாய் தேவன் முற்படுகிறார். ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆತನು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟನು. தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக ஆபிரகாம் தேவனிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்த நிமித்தமாக இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஆசீர்வாத நிதியாய் காணப்பட்டான். ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಂದರ ಮಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಅವನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. எப்படி அந்த களிமண் குயவன் கையிலே தன்னுடைய முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறது, அதே போல தேவனுடைய கரத்திலே வந்த ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறானோ ஒரு அழகான பாத்திரமா, தேவனுக்கு சித்தத்துக்கு ஏற்றதான ஒரு பாத்திரமா தேவன் வணைகிறார். ಹಳೆ ಒಡೆದು ಹಾಳಾದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂಬಾರನು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உடைக்கப்பட்டதான அந்த பாத்திரத்தை கூட குயவன் அது உருவாக்க முடியும். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೊಂದು ಕರಿವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இந்த கால வேளையில கூட நம்முடைய வாழ்க்கை உடைக்கப்பட்டதாக பாழாக்கப்பட்டதா இருக்குமானால் களிமண்ணை போல தேவனுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிற போது நம்மை தேவன் நல்ல ஒரு பாத்திரமாய் அவர் உருவாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ದೇವರು ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. என்னையும் உன்னை ஒரு புதிய பாத்திரமாய் உருவாக்க முடியும். ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಜೀವಿಸದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸು. உன்னை போல உன் பிரகாரமாக நீ வாழாதபடிக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து பார். ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಕರ್ತನು ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಆತನಿಗೆ ಸರಿತೋಚುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ರೂಪವುಳ್ಳಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தேவன் கரத்திலே நாம் முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிற போது அவருக்கு ஏற்றது போல, அவருக்கு சுத்தத்துக்கு பிரகாரமாக ஒரு நல்ல அழகான ஒரு பாத்திரமாய் வணைய முடியும். ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. அவருடைய சித்தத்தின் பிரகாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்போம். ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಂದರ ರೂಪವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு அழகான ஒரு உருவத்தை உருவாக்க முடியும். ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಪಯೋಗಪಡುತ್ತಿರುವುದಾன ஒரு நல்ல பாத்திரமாய் உன்னை உருவாக்க முடியும். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒருவேளை இந்த உலகத்துல நீ வேண்டாதவனாக பாத்திரம் தள்ளப்பட்டவனாக இருக்கக்கூடும், ஆனாலும் கூட தேவனுடைய கரத்துல இருக்கும்போது உருவாக்கப்படுகிற பாத்திரம் அநேகருக்கு அது ಉಪಯೋಗ உள்ள ஒரு பாத்திரமா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಂದರ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹಸ್ತದೊಳಗಡೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஒப்பு நல்ல ஒரு பாத்திரமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிற தேவ ஜனமே, தேவனுடைய கரத்துல ஒரு நல்ல ஒரு களிமண்ணை போல உருவாக்குங்க என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கிற போது தேவன் நம்மை உருவாக்குகிறார். ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ದೇವರು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅಬ್ರಹಾಮೈ ದೇವನ್ ಉರುವಾಕಿನಾರ್. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த காலவேளையில என்னையும் உன்னையும் கூட தேவன் உருவாக்க வல்லமை உள்ளவர். ದೇವರು ತಾನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அநேக நேரங்களில் இந்த வார்த்தையை நாம் கேட்டிருக்கின்றோம், பேசப்பட்டிருக்கிறது. ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ
ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய வாசனை கேட்கும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக தாங்க கர்த்தர் நம்ம தூக்கி போடாமல் மறுபடியும் ஒரு பாத்திரமா வணைக்கிறாருன்னு சொல்லும்போது ಕೇಳಿಪಡುம்போது நமக்கு சந்தோஷம்தான். ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಬಿಸಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಿಸ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அங்கே அடிக்கடி நம்ம சொல்கிறோம், கர்த்தர் மறுபடியும் உன்னை வணைப்பார், உன்னை அழகான ஒரு பாத்திரமாய் மாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது நமக்கும் கொஞ்சம் குஷியாக தான் இருக்குது. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಾಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ஆனால் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும், திரும்பி மறுபடியும் பண்ணும்போது அந்த மண் சாதாரணமாக கடந்து போவதில்லை, அது மறுபடியும் உடச்சி அதில் இருக்கிற கல் முள்ளெல்லாம் எடுக்கும்போது அந்த பாத்திரத்துக்கு எவ்வளோ வலிவு இருக்கும்னு மட்டும் நினச்சிங்க. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಡೆದು ತುಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. கர்த்தர் நம்ம வணைச்சி வரும்பொழுது ஒழுங்காக உப்பு கொடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். இல்லை உதப்பட்டு அடிப்பட்டு குட்டுப்பட்டு நோவுப்பட்டு வரணுன்னா தான் அப்பவும் விட மாட்டார். அப்பவும் உதைப்பார், காலை முறிப்பார். இல்லை நீ தப்பான இடத்துக்கு போனேன்னா உன் காலை முறிப்பார். நீ வேண்டாத பேச்சை பேசினா உன் வாயை முறுக்குவார். பாருங்க, அதுதான் நடக்குது அநேகர் வாழ்க்கையில். ஏன் பிரச்சனைனா இதுதான் நடக்குது. அந்த இடத்துல நம்ம தவறி கொண்டு இருக்கிறோம். கர்த்தர் மடிப்பு அந்த இடத்துல போட்டு நம்ம அடிக்கிறோம். அப்போ நோவு வரத்தான் செய்யும். ஆண்டவரே எனக்கு ஏன் இந்த நோவுன்னு கேட்கக்கூடாது. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹಠ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಬೇಡದಿರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕಾಲನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ, ಬೇಡದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಾದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಾದರೆ ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು. சில நேரங்களில் சில குடும்ப ட்ராஜடியே வந்துடுது. ஏன்னா அது பாதியில் இல்லை, அது மொத்தமாக உடைக்கணும்னு சொல்லி சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுறாரு, அப்படியே போட்டு போட்டு திருப்பி மண்ணை ஆக்கி திருப்பியும் தண்ணியை ஊற்றி திருப்பியும் பச்சிடுறாரு. அப்படின்னா அது குடும்பத்தில் பயங்கர ஒரு ட்ராஜடி வரும், மகா பெரிய பிரச்சனை வரும். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு யோசித்து பார்ப்போம்னா அந்த மண்ணுடைய ப்ராப்ளம் தான். ಪಾರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஸோ நம்ம அடிப்பட்டு தான் திரும்பி வரணும்னா பண்ணுங்க. வேண்டாம் ஆண்டவரே முழுதுமா நீ வணைக்க உமக்கு ஏற்ற விதத்தில் நான் வணைஞ்சு கொடுத்துக்கிறேன்னு வந்தோம்னா அது அழகான பாத்திரமாய் மாறும்னு வேதம் சொல்லுது. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಒಡೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்றாரு, வி ஆர் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். நம்ம செய்யப்பட்டு வரோம். யாருமே முடிஞ்ச பாத்திரம் இல்லை. யோசித்து பாருங்க, நம்ம யாருமே ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் இல்லை. நம்ம யாரும் முழுதுமாக செய்யப்பட்ட பாத்திரம் இல்லை. ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ், செய்யப்பட்டு வருகிறோம். எந்த நேரத்தில் புட்டுன்னு போனாலும் போவோம். ಎಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ஒரு வேளை எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி மேலே ரிம் வைக்கும் போது படக்குன்னு போனாலும் போயிடலாம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು. பார்க்குறோம், சில பேர் வாழ்க்கை நல்லா வந்தான்ப்பா, திடீர்னு என்ன ஆச்சோ தெரியல, காது முறுக்கின்னு போயிடுச்சுன்றாங்க. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೂ ಸಹ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஸோ வி ஆர் இன் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். அதனால் எல்லா நேரத்துலையும் நம்மளுடைய ஜீவன் நம்ம விட்டு கடந்து போகிற வரையிலும் நம்ம ஆண்டுக்கு வணைஞ்சு கொடுப்பது தான் நல்லது. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. அநேக நேரங்களில் நம்ம தவறு, நம்மளாம் பரிசுத்தவான், நம்ம முத்தின முந்திரிக்கா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். இல்லை, யாருமே முழுதமாக உருவாக்கப்பட்டதான பாத்திரம் அல்ல. நம்ம உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றோம், அவ்வளவுதான். ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಲ್ತು ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವಂಥವರಾಗಿ ಇರುವಂಥವರು. ஸோ எல்லா நேரத்திலும் நம்ம கவனம் இருக்கணும். நம்மளே கல் மண் முள் ஏதாவது நம்ம போட்டுன்னு இருக்கக்கூடாது. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಡದಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು.
இந்த வசனத்தை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா 18ல் தான் சொல்றாரு, 18ஆம் அதிகாரத்துல தான் சொல்றாரு, எரேமியா போய் நான் அந்த அந்த இடத்துல போய் நீ போய் பாரு, கும்பாரன் எப்படி பண்றான்னு பாருன்னு சொன்னாரு. ಎರೇಮನಿಗೆ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ. ஆனா 17ஆம் வசனத்துல கவனித்து பார்ப்போமே என்றால், அவர் இந்த எரேமியா என்ன ஜெபம் பண்ணாரு? ஆண்டவரே, இவங்க பொல்லாத ஜனங்க, ரொம்ப கேடு கெட்டவனுங்க, என்னையே அடிக்க பண்ணிட்டாங்க, என்னை கொலை பண்ண வந்துட்டானுங்க. இவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா, ஆண்டவரே என்னுடைய ஜெபம் என்னன்னா, இவங்களுக்கு 2 அத்தனையா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். இவங்கள நரகத்துல they should be doomed and punished doubly. அவங்க 2 அத்தனையா பிரச்சனை கொடுத்து அவங்கள சாகடிங்க ஆண்டவர்னு ஜெபம் பண்றாரு. ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರೇಮೀಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಕೇಡುಳ್ಳ ಒಂದು ಜನಗಳು, ಹಾಳಾದವರು, ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಸಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. அநேக நேரங்கள் அதே ப்ரேயர் தான் நம்ம வைக்கிறோம். நம்ம புள்ளிங்க கெட்டு வந்துட்டா கூட நாசமா போட்டோம். இது என்ன சொல்றாங்க? நாசமா பிள்ளைங்களை சொல்றாங்க பெற்றவங்க. என்னன்னா, இது சொல் பேச்சு கேட்காது, இது ஒரு தருதலை, இது ஒரு சனிய. அது எப்படி போனோம்? ஆண்டவரே, அது நாசமா போனாலும் சரி, செத்து ஒழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல. ஹலோ, எப்படிப்பட்டதான பருவம் தகப்பன் தாய்க்கு இப்படிப்பட்டதான பேச்சு. எரேமியாவுக்கு சொல்றாரு ஆண்டவர், யோ நீ ஏன் இவ்வளோ கவலைப்படுற? அங்கே போய் பாரு, நான் என்ன பண்றேன்றத நீ பாரு. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರೇಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾಶವಾಗಲಿ, ಹಾಳಾಗಲಿ, ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎರೇಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇಡ, ನಿಂದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡು, ಕೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஆண்டவரே உடஞ்சி போன பாத்திரத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் பண்றாருன்னா, பெத்த பிள்ளைங்களை திருத்தி கொண்டு வருவது பெற்றோருடைய கடமையா இல்லையா யோசித்து பாருங்க. ಒಡೆದೋದಂಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೂಪಿಸಲು ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಎತ್ತೋರಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ತರುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ವಾ? அது எப்படி உடஞ்சி போனாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் இது பெற்றோர் மேல் விழுந்ததான ஒரு கடமை, நம்ம மேல் விழுந்ததான ஒரு கடமை. நம்ம பிள்ளைகளை, நம்ம குடும்பத்தை மறுபடியும் 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 பொறுமையா இருந்து அதை மறுபடியும் வணக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ಎತ್ತವರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಡೆದೋಗಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ರೂಪಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. குயவன் எப்படி அதை உடைக்கிறானோ அது மாதிரி உடைக்க தெரியணும். அது இருக்கிற முள்ளுகளை எடுத்து போட தெரியணும். ಕುಂಬಾರನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂತ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಕಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. அது எப்படின்னா வளரட்டும். ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿ. நான் என்னங்க நிறைய பெற்றோர் இப்போ ஜென்சி பெற்றோருங்க சொல்றது, நாங்கள் என்னங்க பண்ண முடியும்? எப்படி சொல்கிற தூக்கிட்டு வாங்க, இப்படி ஐ ஜஸ்ட் cannot do anything, we cannot do anything. அதுங்க சொல்கிற பச்சு கேட்கறது கிடையாது. போட்டோம், எப்படின்னா போட்டோம். ಈಗಿರುವಂಥ ಯವನ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರು ಬೆಳೆದು ಬರಲಿ, ಅವರಿಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஐ லெஃப்ட் him, ஐ left her. என்னது, அவங்களை விட்டுட்டேன், ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, எரேமியாவே நீ போய் பாரு, அந்த கொய்யன் என்ன பண்றான்னு பாருன்னாரு. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎರೇಮನೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡು. அவன் என்ன பண்றான்? ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? அந்த பாத்திரத்தை மறுபடியும் உடைக்கிறான். ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. உங்க பிள்ளைகளை கரெக்ட் பண்றது உங்க கையில இருக்குது. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿದೆ. அது எப்படி தானா வளரணும்னு விட்டுறாதீங்க. ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. கையில் 3 வயசு குழந்தை கையில், 4 வயசு குழந்தை கையில், 5 வயசு பிறகு கையில் மொபைலை கொடுத்துடுச்சு. 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, நம்ம சர்ச்சிலே இருக்குது பாருங்க, பின்னால் உட்காந்துருக்கோங்க, ஒன்று மொபைல் அவங்களுக்கு கரெக்டாக கையில் மொபைல் வந்துடும். எப்படித்தான் அந்த நான் அடுத்த வாட்டி நான் சொல்ல போகிறேன், ஏதாவது பிள்ளைங்க 15 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பிள்ளைங்க கையில் மொபைல் இருந்துன்னா பிடுங்கி அங்கே இருக்கிற டஸ்ட்பினில் போட்டுருவோம். ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವುದಾದರೆ ಕಸದ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. கையில் மொபைலை வச்சுக்கின்னு பின்னால் உட்காந்துக்கின்னு இவங்க போய் ஆடின்னு இருக்கிறதும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசின்னு இருக்கிறதும். எதுக்கு வரீங்க நீங்கள்? ஏன் உங்கள் பிள்ளைங்க கையில் மொபைல் இருக்குது? சர்ச்சு வரும்போது அந்த 1 hour கூட சரி மொபைல் இல்லாமல் உங்கள் பிள்ளைங்க உட்கார முடியாதா?
ಇಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಕು? அது 1 யார் ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? and whose problem is that? பெற்றவங்க நீ பண்ற. ಅದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನೀವು ಮಾಡುವಂತ, ಎತ್ತವರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. அவன் கண்ட்ரியிலேயே பண்றான். 16 வயசுக்குள்ள ஒரு பசங்களுக்கு மொபைலில் எந்த சோஷியல் மீடியா இல்லைன்னு கட் பண்ணினுக்கிறான். கவர்மெண்ட் ஆர்டர். ஆனால் இந்தியாவில் தான் தருதலுங்க மாதிரி எல்லாம் வளர விட்டுறான். ನೋಡಿ, ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. யோசித்து பாருங்க. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗಿற ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು எடுத்து போடுவது இந்த பெற்றோருடைய கடமை. ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂತ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತವರಿಗೆ. உன் பிள்ளை ஒழுங்கா வளர்னா அது காரணம் நீ தான். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವರು ನೀವೇ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ? கும்பாரன் நல்லா தான் பண்றாரு. அவரு பார்க்கணும், ஆண்டவரே மறுபடியுமா வனையும் ஆண்டவரே, இல்ல மறுபடியுமா வனையும், என்ன நீயே வந்து என்னை வனையும் ஆண்டவர். யோ, நீயே வரையும் வனையும் சொன்னா உன் பிள்ளை எப்படி வனையும்? ಕುಂಬಾರನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಸಗ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಇನ್ನೂ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? உன் குடும்பத்தை எப்படி வனைக்க முடியும்? ನಿನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அங்க பார்த்த எங்கேயாவது பார்த்தீங்களா அந்த கும்பாரனை வெளியில இருக்கிற கல்லும் முள்ளும் அது தூக்கி போட்டுருந்தானா? ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕುಂಬಾರನ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಂದು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ನ. பெற்றவங்க பண்றீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு. நீங்க ಎತ್ತವರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. be careful about it, how you are bringing up your family. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಗೌರವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ. கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ஏசையா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஸ்தோத்திர துதி கன மகிமைக்கு நீர் பாத்திரராய் இருக்கிறீர் சுவாமி. நீர் எங்களோடு நீ பேசினபடினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, அந்த குயவன் எப்படியாய் அந்த பாத்திரத்தை வணைக்கின்றான். எவ்வளவு பொறுமையோடு கூட மறுபடியுமாக அன்பு நிறைந்தவனாக கனிக்கரம் உள்ளவனாக ஆண்டவர் இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் அறிந்து எங்கே அது குறை இருக்கிறது, எந்த இடத்திலே குறை இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து பார்த்து அதில் இருக்கிற கல்லையும் முள்ளையும் எடுத்து போடுகின்றான். ஆண்டவரே, மறுபடியுமாய் அதை கருத்தாய் பிசைந்து ஆண்டவரே வணைக்கத்தக்கதான ஒரு பாத்திரமாக ஆண்டவரே அதை வணைப்பதை நாம் வேதத்திலே கவனிக்கின்றோம். நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக நேரங்களில் வேண்டாத காரியங்களை வாழ்க்கையை வைத்து கொண்டு என்னை வணையும் என்று சொல்லுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களுக்கு கொடுத்தவர்களை கர்த்தாவே நாங்கள் உண்மையாக முழு மனதோடு அவர்களை வளர்க்கிறோமா, அவர்களை கர்த்தாவே போஷிக்கிறோமா என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யும். நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு கர்த்தாவே பிரச்சனையாயிராதபடிக்கு, நாங்களே அவருக்கு கல்லும் மண்ணும் கடினமாயிராதபடிக்கு சுவாமி எங்கள் வாழ்க்கையை நீ திருத்துகிற பொழுது நாங்களும் கர்த்தாவே கவனமாய் மற்றொரு வாழ்க்கையில் இடைப்பட உதவி செய்வீராக. இங்கிருந்து போகிறதான வேலைகளே தங்களுடைய காரியங்களை எங்கே தவறி இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து சுவாமி ஒரு மாறின மனதோடு கூட let them have a change of a heart, oh God. எஸ், இங்கிருந்து போகும் பொழுது ஒரு மாற்றத்தோடு கடந்து போக உதவி செய்யும். அந்த எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும். தூது கொடுத்த மகனையினே ஆசீர்வதிப்பீராக. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ நல்ல பிதாவே, ಆಮೀನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೀನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you all. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್.